गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक अमोलक लिखत है जिसका सिरलेख है टिक्के दी वार ते भाई लद्दा परोपकारी। आओ उसका अगला भाग सरवण करने की कोशिश करिए जी। पिछे असी पढ़िया कि सत्ते बलवण नूं रोग हो गया। उस तो अगे हुण सत्ते बलवण की जिंदगी विच होर पलट आया, शरीर विच रोग खड़ा हो गया। अर फिट गए सन दे ब्रह्म वाक ने देह फिटा दिती। भारी रोग लग जिस नाल खलड़ी शरीर दी सारी फिट गई। हुण मंगिया खैर भी ना पवे, जिधर जान कोई मथे ना लगे ते कितों कुछ मिले नहीं। हिंदू मुसलमान भी दान ना देण कि ए फकीर दे फिटके होए हन। पीर दी मार ना खबर ना सार। कुदरत मां है पर मतरई मां है, और करड़ी मतरई मां है, कद माफ कर दी है। रिजक दे दाते नाल वैर, निर्वैर नाल वैर, प्यार करन वाले नाल वैर, विद्या उच्ची राग विद्या सिखाउण वाले नाल वैर। आह ऐसे किरपा दे रूप ते सत्कारयोग सज्जण नाल वैर करना ते उसदी निंदा करनी ते उसदे प्रीतम दी निंदा करके भारी सल मारनो कसर ना करनी कुदरत नहीं। नहीं, कुदरत दे नियम, कुदरत दे अदृश्य नियम जो किसे सरबाधार दे बंधे होए हन कद माफ करदे हन। कुदरत करड़ी मतरई मां ने अपने अहल नियमां दे डंडे नाल दंड दिता। हुण दरमंगन भिख ना पाएंदा दी दशा हो गई। पर सत्संग आह गुरु जिसनू 21 विसवे आखदा है, अचरज रूप आखदा है। सत्ता बलवंड बेकिनार संसार विच नज़र मारदे हन ते आखदे हन, हाय साडा वाहरू कोई नहीं। ये पहला ख्याल सी जो बचाव दा पैदा होया। संसार विच तां बलवंड पहला ही टकरा मार आया सी। कौन वाहरू सी? जो वाहरू बनिया सी उस तो आप तुर चुके सन। कोई उसदे पवित्र मंडल विच वाहरू है? हैं तां सारे, पर अपराध ऐसा है कि कोई वाहरू नहीं बन सकता। सारे सत्संग विच नज़र दौड़ाई कि कोई साडा वाहरू बने। ये दूसरा नेक ख्याल सी जो पापी कर्म कमाउंदे करदे हाय हाय दी दशा विच सत्ते बलवंड नूं फुरिया। नज़र ने कम कीता, चेता आया कि लाहौर विच भाई लद्दा है जो सेवक करके मशहूर है। भाई गुरदास जी उसकी महिमा करते हैं। सुनीदा है कि उसके द्वारों कदे कोई खाली नहीं गया। की जानिए जो ओ वाहरू बन खलोवे। ये तीसरा नेक ख्याल सी जो सरापत दशा विच फुरिया। हुण हीए दी लोड़ सी। अपनी ही शर्म अपने अगे खलोंदी है, पर हुण शर्म की करे। हुण तां धर्म कीतियां ही कुछ बने। दुखी दरिद्री उठ के लाहौर टुरे। रस्ते विचों जिधरों लंघदे हन सब कोई मुंह लुका लैंदा है कि गुरु ने जिस दे मथे नहीं लगना उस दे मथे लगिया साडा की हाल हो। हाय कैसा दर्दनाक नज़ारा है। जिन्हां नूं हत्थीं छावां होण उन्हां दे परछावें तो लोग डरदे फिर। ज्यों त्यों करके वो लाहौर पहुंचे, जां भाई लद्दे दे द्वारे असीस कीती। छेती नाल बीबी ने बूआ ढो लिया ते कुंडा ला लिया। सारे परिवार विच तड़थल पै गया कि गुरु सरापे साडे घर क्यों आ गए हैं। इधर दुखियां ने असीसां दे दे के बुलाया। छेकड़ भाई लद्दा जी हेठ आए ते परदा करवा के उन्हां दी विथया सुनी। सुन के वो सतगुर दा प्यारा हिरदा पसीजिया। विचारिया कि वो सतगुरु निर्वैर है जो सचखंड विचों मात लोक विच आउंदा है। वो सुधा प्रेम है, बख्शिंद है ते बख्शिश है। अपराध भारी है, इसने इष्ट नूं निंदिया है, झलने जोग नहीं है। पर हुण तां पछताउंदे हन ते इस वेले बख्शे जाण तां नरक जांदे बच जाणगे। ते इसे काम नूं ही सतगुरु आया है। गुरु विच तां कांप नहीं, पर कोई गुरु जी अगे बेनती करे तां बख्शाए। सो बेनती करन हारे दी लोड़ है ते उस विच सदके जाण दी दलेरी दी लोड़ है। चल मना कर उद्यम। शरीर की वस्तु है, मन तां सतगुर दा जोगी ते शरीर संसार दा सन्यासी है। मेरे राजन मैं बैरागी जोगी।
ਚਲੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀਏ। ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਭਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜੀ, ਸੱਚ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਹ ਕੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਦੀ ਜਾਵੇ ਤਦ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਢੀ ਹੈ। ਰੋਗ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਏ ਪਛਤਾਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਝੱਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਖਸ਼ ਲੈ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀ ਮਾਫ ਕਰਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਖਿਆਤ ਗੁਰੂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੀ ਲੈ ਦਿਓ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੇਰ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਪਛਤਾਪੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰਿਆ ਤੇ ਆਪ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਆਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੈਸਾ ਕਠਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਿਗਾਰ ਬਿਰਾਨਾ ਸਾਂਢੇ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਲ ਵੀ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਪੁਨ ਬਹੁ ਕੀਆ, ਭਉ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰ ਪਰਾਂਡੇ। ਲੱਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਫੋਕੀ ਹੈ ਅਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਦੁਆਰੇ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਵੇ। ਲੋਕੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਏ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਖੋਤੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠੇ। ਢੋਲ ਅੱਗੇ ਲਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਟੁਰੇ। ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਰੀਮਤਾਂ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਖੜੋ ਖੜੋ ਤੱਕਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਿਆਣੇ ਕਾਰਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਐਦਾਂ ਟੁਰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੜਕੇ ਸੜਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਗਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਗਲੀ ਕੂਚੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰੇ। ਕੈਸੀ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਡਰਾਉਣੀ ਤੇ ਮਾੜੀ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦਮਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮਸਤ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਔਗੁਣ ਹਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਰਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪੁੜੇ। ਜੋਗੀ ਲੱਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਸੰਨਿਆਸ, ਸੱਚਾ ਸੰਨਿਆਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰੇ, ਉਹ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰ ਕੇ ਦੰਡੀ ਸੁਆਮੀ, ਸੱਚੇ ਦੰਡੀ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੀੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧੂਮ ਧੜਾਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਹੈ? ਸਿੱਖ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਰੁਦਨ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਰੁਦਨ ਕਾਸ ਲਈ? ਸਿੱਖ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਵਾਕ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਰਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਲੋਚਨ ਜਲ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਏ।
इस तरह सजल नेत्र हो के श्री गुरु जी बोले, गुर मारे को सिख बख्शावें, सिख मारे तिसने किस थाएं, तपत हतैं तैं जल मिल जीवें, जलते हत होए तब सुस्काए, घाव सुगम लगे होए जीवन, छलते बचे न प्राण नसाए। संगत दे प्यारे ते सिखां नूं एडा उच्चा जानन वाले सतगुरु जी उसे वैराग विच अगे वधे। प्रेम विच इस तरह परवस नहीं सिख वस, प्रीतम वस, अपने भगत वस होए कि किया नहीं जाता। सहनत कीती, भाई लद्दा जी हेठां उतरे, शर्मा रहे हन। हे दाते, मैं तेरे फिटकियां दा फिटकारिया वकील होके आया हां। ये शहनशाह, तेरियां नाजक प्रेम ते इष्ट भाव दियां तरबां नूं जरब लगाउण वाले अपराधियां दा पक्षी हो के मैं तितकारिया तेरे द्वारे आया हां। हे निर्वैरिया, हे निरे प्रेम दे सोमिया बख्श ले, साडे अवगुण ना तक, अपनी मेहर वल तक। तेरी मेहर दा सागर अपर अपार है, साडी भुल दा भांबड़ बुझा दे। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਹੀ ਦਰਵੀਭੂਤ ਹੋ ਕੇ ਵਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਸੀਜੇ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਆਪ ਦਰਵੇ। ਉਹ ਕਾਲਾ, ਕੁਚੀਲ, ਡਰਾਉਣਾ, ਬੇਪਤ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਨਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਤਿਤਕਾਰਿਆ ਤੇ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਮੜੇ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਰੋੜ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਸਤਕਾਰ ਤੇ ਆਦਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮਾੜਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਾੜ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਭਰ ਕੇ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਲੱਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਹੇ ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨੀ, ਹੇ ਨਿਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, हे निरी कृपालता, हे निरी बख्शिंदता, हे निरे प्यारे, तू धन है जिस दे अंक विच बाहरली मैल ते निंदिया कोई शंका नहीं पैदा करदी। हे निमाणिया, डिगिया, निंदियाए ते त्राए गया नूं गल आउण वालिया बख्श ले। कुछ चिर मगरों गुरु जी ने भाई लद्दे जी लई जल मंगवाया। ਉਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮ ਪਾਵਨ ਮੈਲ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਬਿਮਲ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਾਲਕ, ਉਹ ਕਾਲਕ ਜੋ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਕਾਲਕ ਜੋ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੇ ਮੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਘੋਰ ਕਾਲੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ, ਆਪ ਧੋਤੀ। ਕੈਸਾ ਪਿਆਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੁਕਾਲਕ ਗੁਰੂ ਆਪ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਮੁਕਾਲਕ ਤੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਮੈਲ ਧੋਤੀ। ਸਾਬਨ ਮਲਿਆ, ਧੋਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫਿਰ ਮਲਿਆ, ਫਿਰ ਧੋਤਾ, ਮੈਲ ਲੈ ਗਈ। ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਚਮਕ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਗਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਦਾ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੱਦਾ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਹਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਸੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਖੇਡ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੁਕਾਲਕ ਮਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਲੱਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਮੰਗ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ, ਸਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਦਾ, ਹੇ ਸਰਬਗ ਵੈਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਰੋਗ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੁੱਖ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ
ਤਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮੱਧ ਹੇਠ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀਆਂ ਖੇਡਦੀ ਸੀ। ਹੇ ਮਹਾਨ ਵੈਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਕੱਟੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਵੱਲ ਗੌ ਕਰਕੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਦ, ਪਿਆਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। संत का दोखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दोखी को दरगह मिले सजाए। संत का दोखी सदा सहकाइए, संत का दोखी न मरे न जीवाइए। संत के दोखी की पूजे न आसा, संत का दोखी उठ चले निराशा। संत के दोख न तृष्टै कोय, जैसा भावै तैसा कोई होए। पया किरत न मेटै कोय, नानक जाने साचा सोय। भाई लद्दा, हे सतगुरु जी, सब सच है। आपने इन्हां नूं बख्श दिता है, और बख्शिश कर दिओ। आप दा ही हुक्म है, नानक संत संग निंदक भी तरे। आप अपने संग नाल तार लो। गुरु जी, शरीर नूं रोग तां संत के निंदक को सर्व रोग दे आत्म नियम ने लाया है। गर्मी दा दारू सर्दी है, निंदा दा दारू उस्तत है। जे प्रीतम जी दी महिमा करनगे तां कारण दूर होण ते कार्य ठीक हो जाएगा। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਚਰਨੀ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੇ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਠੰਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਲਨ ਬੁਝ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤਤ ਸਰੂਪ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵੈਰਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਅਜੇ ਰੋਗੀ ਸਨ। ਤਦ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਯਮ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦੁਖਭੰਜਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਘਟ ਗਈ, ਪਰ ਘਾਵ ਹਰੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਵਾਰ ਉਚਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਪਰ ਡੰਡੋਤ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੈਰਾਗ ਭਰ ਆਇਆ। ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੇ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨੈਣ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਪ ਤਰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਵਕੀਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਡਾਢੀ ਔਖੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੈਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਾਹਾ ਚਾਉ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਸੈਨਤਾਂ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣੂ ਭਾਈ ਜੀ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੇ ਜੋ ਰਮਤ ਨੈਣ ਨਹੀਂ ਪੇਖੋ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਾਸਿਓਂ ਕਹੋ ਰੇ ਵਾਲੇ ਬਿਰਹੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਬਲਵੰਡ ਉਚਾਰ, ਕੀਰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਉਚਾਰ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੇ ਕਰਮਾ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲੈਣਾ। ਉਚਾਰੋ, ਕਰੋ ਸਿਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਦੋਹਾਂ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਇਹ ਪੌੜੀ ਪੜੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂਮ ਆਖੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਜੋ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।